नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है शिजी की क्लासरूम में। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हाँ, निर्मल, चंपा, कुलवंत, पुष्पा सब मीना के घर गए गुलमोहर के जन्मदिन मनाने के लिए। तो उसने देखा बगीचे में लाल रंग के पत्तियां वाली गुलमोहर और उनके फूल है। तो आगे देखें मीना उनसे क्या करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे गुलमोहर के जन्मदिन के बारे में। तो कहाँ तक पढ़े थे हमने पढ़ा था मीना गुलमोहर के जन्मदिन में सबको बुलाया और वो पहुँचे। वहाँ एक पोस्टर था, तो जन्मदिन की बधाई हो गुलमोहर। वो बगीचे में गए और कहा, निर्मल ने कहा जन्मदिन के बधाई हो, और वो कहानी सुनना चाहते हैं कि इनके जन्मदिन क्यों मनाते हैं। तो आगे देखिए, गुलमोहर का जन्मदिन की बधाई हो गुलमोहर, निर्मल ने हंसकर कहा। मीना, आप बताओ गुलमोहर का जन्मदिन क्यों मना रही हो, निर्मल ने पूछा। ये बेचारा पिछले रविवार को ही कट जाने वाला था, मीना बोली। क्यों? क्योंकि इस पर फूल नहीं आ रहे थे। 6 साल पहले घर तैयार हो जाने के बाद माँ ने बगीचा लगवाया, हरी घास लगवाई, फूलों की क्यारियाँ बनवाई, अमरूद, आम और गुलमोहर के 2 पौधे लगवाए। एक में से लाल और दूसरे में से पीले रंग के फूल निकलने चाहिए थे। पेड़ लगाने के कुछ साल बाद एक में से पीले रंग के फूल निकल आए, लेकिन इस पेड़ पर चौथे साल भी फूल नहीं आए। अच्छा, तो फिर? निर्मल ने पूछा। माँ ने कहा, इस पेड़ को कटवा कर दूसरा लगवाते हैं। पर मैं इस पेड़ को बहुत चाहती थी। मैं सोचती, इस पेड़ पर फूल तो नहीं आए, मगर इसके पत्ते और इसकी डालें कितनी सुंदर है, कितनी ठंडी ठंडी छाया देती है, और मेरे कमरे की खिड़की से कितना अच्छा लगता है। मैं सोचती, इस पेड़ पर एक ना एक दिन ज़रूर फूल आएंगे। माँ ने पक्का फैसला लिया था पेड़ कटवाना का। मैंने माँ से बड़े प्यार से कहा, माँ, अगर अगली गर्मी में भी इस पर फूल न आए तो आप बेशक इससे कटवा दीजिए। मैं चुपके इसे कुछ और पानी दे आती, किंतु इस गर्मी में भी इस पर कोई फूल नहीं खिला। इस पर मैं बहुत उदास थी। मैंने सोचा, माँ इसको ज़रूर कटवा देंगी। एक दिन माँ ने माली से कहा, इस गुलमोहर को काट दो और इसकी जगह पर दूसरा गुलमोहर लगाओ। तो यहाँ कुछ प्रश्न है, तो उस प्रश्न को ध्यान से देखें और उसका उत्तर लिखो। गुलमोहर कटे जाने वाले था, क्यों? गुलमोहर വെട്ടിക്കളയപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട്? गुलमोहर कब लगवाया था? എപ്പോഴാണ് ഗുൽമോഹറിനെ വെച്ചത്? മാനെ क्या कहा था? അമ്മ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മീന ഗുൽമോഹർ के बारे में क्या सोचती थी? മീന ഗുൽമോഹറിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്? मीना ने माँ से क्या कहा? मीന അമ്മയോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? मीना चुपके से गुलमोहर को कुछ और पानी दे आती, वह ऐसा क्यों करती? മീന മിണ്ടാതെ ഗുൽമോഹറിന് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ വെള്ളം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? മാനെ മാലീസെ ക്യാ കഹ, അമ്മ തോട്ടക്കാരനോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയല്ലോ. ആൻസർ എനിക്ക് എഴുതി അയക്കണേ. നോക്കിയോ. ജന്മദിൻ കി ബധായി ഹോ ഗുൽമോഹർ, നിർമ്മൽ ने हंसकर कहा. നിർമ്മൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഗുൽമോഹർ. മീന, अब बताओ गुलमोहर का जन्मदिन क्यों मना रही हो? മീന ഇനിയെങ്കിലും സസ്പെൻസ് മാറ്റിയിട്ട് പറ, എന്തിനാണ് ഈ ഗുൽമോഹറിൻ്റെ ജന്മദിന ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത്? നിർമ്മലിനെ പൂച്ച. നിർമ്മൽ ചോദിച്ചു. ये बेचारा पिछले रविवार को ही कटा जाने वाला था. ഈ പാവം പിടിച്ച മരം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച തന്നെ ഇതിനെ വെട്ടിക്കളയേണ്ടതായിരുന്നു. ക്യൂ, എന്തുകൊണ്ട്? ക്യോങ്കി ഇസ് പർ ഫൂൽ നഹി ആ രഹേ थे. എന്തുകൊണ്ടാച്ചാൽ ഇതുമിൽ പൂ വരണില്ലായിരുന്നു. 6 साल पहले घर तैयार हो जाने के बाद माँ ने बगीचा लगवाया. 6 വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീട് വെച്ചപ്പോഴുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീട് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ അതിലവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. ബഗീച്ച, ഗാർഡൻ, പൂന്തോട്ടം. ഹരി ഘാസ് ലഗവായി, നല്ല പച്ച പുല്ല് വരിച്ചൊരു ലോൺ ഉണ്ടാക്കി. ഫൂലോങ്കി ക്യാരിയാൻ ബൻവായി, നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂത്തടങ്ങൾ, ക്യാരിയ മീൻസ് തടങ്ങൾ, പൂത്തടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി.
अमरूद आम और गुलमोहर के दो दो पौधे लगवाए. പേരയ്ക്ക, അമരൂദ് പേരയ്ക്ക, മാങ്ങ, പിന്നെ ഗുൽമോഹർ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ 2 ചെടികളും വെച്ചു. അങ്ങനെയാട്ടോ, ഒരു മരം ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് വെക്കല്ലേ, 2ആക്കി ഇരട്ട വെച്ച് വേണം വെക്കാനെന്നങ്ങനെ ഒരു പഴമൊഴിയുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്ക് വെച്ചാൽ കായ്ക്കില്ലാത്രേ, പൂക്കില്ലാത്രേ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം, ഇരട്ടയ്ക്ക് വേണം വെക്കാനെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ മരം നടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇരട്ടയ്ക്ക് നടണം. അതായത് ഒരു മാങ്ങയാണെങ്കിൽ അല്ല 2 എണ്ണം വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു റോസയാണെങ്കിൽ 2 റോസ വെക്കണം, എങ്കിലേ അത് വേഗം പൂക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണത്. അതിന് എണ്ണ വേണോ അത്രേ. एक में से लाल और दूसरे में से पीले रंग के फूल निकलने चाहिए थे. അപ്പോൾ ഒരു ചുവപ്പ് ഗുൽമോഹറായിരുന്നു, രണ്ടാമത്തെ മഞ്ഞ ഗുൽമോഹറായിരുന്നു. पेड़ लगाने के कुछ साल बाद एक में से पीले रंग के फूल निकल आए. മരം വെച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഞ്ഞ വാഗ പൂത്തു, പക്ഷേ ചുമല വാഗയോ പൂത്തില്ല. लेकिन इस पेड़ पर 14 साल भी फूल नहीं आए. ഈ മരത്തിൽ 4-ാം വർഷവും എന്തു വന്നില്ല, പൂവ് വന്നില്ല. മാനെ കഹ, അമ്മ പറഞ്ഞു, ഇസ് പേട് കോ കട്വാക്കർ ദൂസര ലഗ്വാത്തെ ഹെ. ഇത് പൂക്കാത്ത എന്തോ മരാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് വേറെ വെക്കാം. പർ മേ ഇസ് പേട് കോ ബഹുത് ചാഹത്തി ഥി. പക്ഷെ എനിക്കാണെങ്കിലോ ഈ മരത്തെ അങ്ങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. മേ സോച്ച്തി, ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഇസ് പേട് പർ ഫൂൽ തോ നഹി ആയേ. ഈ മരത്തിൽ പൂവൊന്നും വന്നില്ല. മഗർ ഇസ്കെ പത്തേ ഓർ ഇസ്കെ ഡാലേം കിത്തനെ സുന്ദർ ഹെ. പൂവില്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഇതിൻ്റെ ഇലകളും ഇതിൻ്റെ ചില്ലകളും എത്ര ഭംഗിയുള്ളതാണ്. കിത്തനി ഠണ്ടി ഠണ്ടി ഛായ ദേത്തി ഹെ. എത്ര നല്ല തണുത്ത തണലാണിത് തരണത്. ഓർ മേരെ കമരയ്ക്ക് ഖിഡ്കി സെ കിത്തന അച്ഛാ ലഗ്താ ഹെ. എൻ്റെ മുറിയിലെ ജനലിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഇതിനെന്തോ ഒരു ഭംഗിയാണ്. മേ സോച്ച്തി, ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഇസ് പേട് പർ ഏക് നെ ഏക് ദിൻ ജരൂർ ഫൂലായെങ്കിൽ. എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു നാൾ ഈ മരം പൂക്കുമെന്ന്, ഇതിൽ നിറച്ച് പൂക്കളുണ്ടാവും, എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാനെ പക്ക ഫൈസല ലിയ, അമ്മ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തു. ക്യാ, പേട് കട്ടുവാനേക്കാ, മരം മുറിക്കാനുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനം അമ്മ എടുത്തു. മേനെ മാസെ ബെടി പ്യാർ സെ കഹ, ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, മാ അഗർ അഗ്ലി ഗർമി മേ ഭി ഇസ് പർ ഫൂലിന് ആയ തോ അപേക്ഷ ഇസെ കട്വാ ദേജിയെ. അമ്മേ അടുത്ത വേനലിലും ഇതിൽ പൂവുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, ഇതങ്ങ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞോ. മേ ചുപ്കെ ഇസെ കുച്ച് ഓർ പാനി ദേ ആത്തി. എൻ്റെ മരം മുറിക്കരുതല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരും കാണാതെ കുറേ അധികം വെള്ളം ബാക്കി ചെടികൾക്ക് നനയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വെള്ളം ഞാൻ ഈ ഗുൽമോഹറിന് കൊടുത്തു. കിന്തു ഇസ് ഗർമി മേ ഭി ഇസ് പർ കോയി ഫൂൽ നഹി ഖില. പക്ഷേ ഈ വേനലിലും ഇതിൽ പൂവുണ്ടായില്ല. ഇസ് പർ മേ ബഹുത് ഉദാസ് തി, എനിക്കങ്ങ് സങ്കടം വന്നു. മേനെ സോച്ച, ഞാൻ വിചാരിച്ചു, മാ ഇസ്കോ ജരൂർ കട്വാ ദേങ്കി, അമ്മ ഈ വട്ടം ഇത് മുറിച്ച് കളയും. ഏക് ദിൻ മാനെ മാലി സെ കഹ, ഒരു ദിവസം അമ്മ മാലിയോട്, തോട്ടക്കാരനോട് പറഞ്ഞു, ഇസ് ഗുൽമോഹർ കോ കാട്ട് ദോ, ഈ ഗുൽമോഹറിനെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞേര്. ഓർ ഇസ്കി ജഗാ പർ ദൂസര ഗുൽമോഹർ ലഗാവോ, അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വേറെ ഒരു ചുമന്ന വാഗ അങ്ങ് നട് എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. तो हो गया गुलमोहर की कहानी. फिर मिलेंगे अगले क्लास में. तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते, बाय फ्रॉम शिजी's क्लासरूम.